R. Continental shelf, Mahasapana. 1. Definition. The gently sloping continental margin submerged up to a depth of approximately 200 meters in the sea. 1. Characteristics. Primarily composed of continental rock or SIAL. 1. Has a very gentle slope, 1 degree or less. 1. Depth is typically within 100 fathoms or about 200 meters. 1. Coral reefs or islands can form from the accumulation of coral remains on the shelf. 1. Continental slope, Mahidala. 1. Definition. The part of the submerged land that descends steeply to join the deep sea plain from the edge of the continental shelf. 1. Characteristics. The connecting point between the continental shelf and the abyssal plain. 1. Depth ranges from approximately 200 to 4,000 meters. 1. Slope angle is typically between 5 degrees and 15 degrees. 1. Composed of oceanic rock or seema. 1. Sediments include black, green, and blue clays, as well as various minerals. 1. কন্টিনেন্টাল রাইজ মহাদেশীয় ক্রমোচ্চ ভূমিভাগ 1 Definition. The land area between the continental slope and the deep sea plain. 1. Abyssal plain, deep sea plain, Gavira Samudrara Samabhumi. 1. Definition. The vast, nearly flat area of the seabed starting where the continental slope ends. 1. Characteristics. Gavira Samudrara Samabhumera Bisestia. Answer. The deep sea plain is the flattest and deepest part of the ocean floor, characterized by total darkness, a depth of 3,500 to over 5,500 meters, and primary sediment composed of Sindukid, likely a Bengali term for ooze or deep sea clay. It covers roughly 75% of the ocean basin. The deep sea plain, or abyssal plain, is among the flattest and smoothest regions on Earth. It generally lies at depths between 3,000 and 6,000 meters. The flatness results from a thick blanket of fine-grained sediments, like clay, silt, and biogenic ooze, that accumulate over millions of years, covering the rugged underlying oceanic crust. ডিপ সি ট্রেঞ্চ গভীর সমুদ্রখাত Answer. Deep sea trenches are extremely narrow, deep, and long depressions found in the deep sea plains, typically occurring at convergent plate boundaries. These are the deepest parts of the ocean floor, significantly deeper than the surrounding abyssal plain, e.g., the Mariana Trench is over 11 kilometers deep. They form where one tectonic plate is forced beneath another in a process called subduction, and are associated with volcanic activity and strong earthquakes. ওশিয়ানিক রিজ সামুদ্রিক শৈলশিরা Answer. Oceanic ridges are long mountain ranges that appear in places along the deep sea plains. They are part of the longest mountain system on Earth. Also known as mid-oceanic ridges, these extensive underwater mountain ranges form at divergent plate boundaries, where tectonic plates move apart. Magma rises to fill the gap, cools, and solidifies to create new oceanic crust, forming the ridge. These are active zones with volcanic activity and minor earthquakes. Submarine hills or seamounts, Antasagaria ba Samudrika Pahara. Answer.
Submarine hills, seamounts, are underwater mountains formed by volcanic eruptions, typically with pointed summits, that rise from the seafloor but do not reach the ocean surface. These features are usually volcanic in origin and can be thousands of meters tall. There are an estimated 10,000 seamounts in the Pacific Ocean alone. Guyot, Guyota. Answer. A guyot is a specific type of seamount whose sides are steep but whose upper surface is flat. Guyots are extinct underwater volcanoes that were once islands or near the surface, where wave action eroded their tops into a flat platform. As the tectonic plate they ride on moves away from a heat source and cools, the guyot subsides below sea level, preserving its flat top. Volcanic mountain, Agnya Parvata. Answer. Volcanic mountains are formed when submarine hills, seamounts, grow tall enough to break the water surface. When volcanic activity builds a seamount that breaches the ocean surface, it becomes a volcanic island. The portion above the water line is referred to as an active or extinct volcanic mountain. ছবিটিতে একটি শিক্ষামূলক উপাদান থেকে জ্ঞান বৃদ্ধিকারী বিভাগটি দেখানো হয়েছে, যেখানে ভূগোল এবং সমুদ্রবিদ্যা সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য রয়েছে। 1. পৃথিবীকে নীল গ্রহ বলা হয় কারণ এটি মহাকাশ থেকে নীল দেখায়। 2. দক্ষিণ গোলার্ধকে জল গোলার্ধ বলা হয় কারণ এখানে আরও জলাশয় রয়েছে। 3. সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের জন্য একটি ইকোসাউন্ডার ব্যবহার করা হয়। এবং 4. ফ্যাদম হল সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের একক। 1 ফ্যাদম 6 ফুটের সমান। অনুবাদ। 1. পৃথিবীকে নীল গ্রহ বলা হয় কারণ এটি মহাকাশ থেকে নীল দেখায়। 2. দক্ষিণ গোলার্ধকে জল গোলার্ধ বলা হয় কারণ এতে জলাশয়ের পরিমাণ বেশি। 3. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের যন্ত্র হল ইকোসাউন্ডার। 4. সমুদ্রতলের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য ইকোসাউন্ডার দ্বারা তৈরি চিত্রটিকে ইকোগ্রাম বলা হয়। 5. সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের একক হল ফ্যাদম। 1 ফ্যাদম সমান 6 ফুট। 6. সমুদ্রতলের সাপেক্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠের উঁচু অংশ এবং গভীরতা নির্দেশ করে এমন রেখাকে হাইপসোমেট্রিক রেখা বলা হয়। 7. চলমান জাহাজ ব্যবহার করে সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা ক্রমাগত নির্ধারণের জন্য গ্রাফটিকে ফ্যাথোগ্রাম বলা হয়। এবং 8. মহাদেশীয় শেলফ পৃথিবীর মোট সমুদ্রতলের 7.6%। এই উত্তরগুলিতে ভুল থাকতে পারে। উত্তরগুলি ভুল বা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সঠিকতা দুবার পরীক্ষা করুন। ওশেনোগ্রাফি, সমুদ্রবিদ্যা শীর্ষক একটি বইয়ের একটি পৃষ্ঠা দেখানো হয়েছে, যেখানে সমুদ্রের তলদেশের ভূসংস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 1. আটলান্টিক মহাসাগরে বৃহত্তম মহাদেশীয় শেলফ এলাকা রয়েছে। 2. এশিয়ার চারপাশে সবচেয়ে বিস্তৃত মহাদেশীয় তাক রয়েছে। 3. মহাদেশীয় ঢাল পৃথিবীর মোট সমুদ্রতলের 7.4%। এবং 4. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, বিশেষ করে চ্যালেঞ্জার ডিপ 10,898-10,916 মিটার, প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বিশ্বের মহাসাগরের গভীরতম অংশ। অনুবাদ। 1. আটলান্টিক মহাসাগরে মহাদেশীয় তাকের পরিমাণ সর্বাধিক। 2. এশিয়া মহাদেশের চারপাশে মহাদেশীয় তাকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। 3. মহাদেশীয় ঢাল পৃথিবীর মোট সমুদ্রতলের 7.4%। 4. আটলান্টিক মহাসাগরে মহাদেশীয় ঢালের পরিধি সর্বাধিক। 5. প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে সর্বাধিক সংখ্যক গায়ট অবস্থিত। 6. পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র পরিখা হল প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বে অবস্থিত মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, এর গভীরতম অংশ হল চ্যালেঞ্জার ডিপ 10,898-10,916 মিটার। 7. সমুদ্রতলের সাপেক্ষে সমুদ্রের গভীরতা নির্ধারণকে সমুদ্র বাথিমেট্রি বলা হয়। 8. সমুদ্রতলদেশে নিমজ্জিত 1000 মিটারেরও বেশি উঁচু খাড়া ঢাল এবং শঙ্কু আকৃতির একটি পাহাড় হল একটি সমুদ্র পর্বত। এবং 9.
মহাদেশীয় তাক এবং মহাদেশীয় ঢালকে একত্রে মহাদেশীয় সোপান বলা হয়। উত্তরগুলিতে ভুল থাকতে পারে। উত্তরগুলি কা। অনুবাদ 3.1 কন্টিনেন্টাল শেলফ কর্পোরেশন। মহাদেশীয় শেলফ প্রায় 200 মিটার গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত মৃদু ঢালু মহাদেশীয় প্রান্তকে মহাদেশীয় শেলফ বলা হয়। মহাদেশীয় তাকের বৈশিষ্ট্য: 1. এটি মূলত মহাদেশীয় শিলা বা সিয়েল দ্বারা গঠিত। 2. এর ঢাল খুবই মৃদু, 1 ক্যারেট সগ বা তার কম। 3. এর গভীরতা 100 ফ্যাদম বা প্রায় 200 মিটারের মধ্যে। এবং 4. প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল দ্বীপগুলি মহাদেশীয় তাকের উপর প্রবালের অবশিষ্টাংশ জমা হওয়ার ফলে তৈরি হয়। মহাদেশীয় ঢাল: মহাদেশীয় তাকের শেষ প্রান্ত থেকে নিমজ্জিত ভূমির যে অংশ খাড়াভাবে আরও গভীরতায় নেমে আসে এবং গভীর সমুদ্র সমভূমির সাথে মিশে যায় তাকে মহাদেশীয় ঢাল বলে। মহাদেশীয় ঢালের বৈশিষ্ট্য: 1. মহাদেশীয় ঢাল হল মহাদেশীয় তাক এবং গভীর সমুদ্র সমভূমির সংযোগস্থল। 2. মহাদেশীয় ঢালের গভীরতা প্রায় 200,4000 মিটার। 3. মহাদেশীয় ঢালের গ্রেডিয়েন্ট হল 5 ক্যারেট সগ -15 ক্যারেট সগ। 4. মহাদেশীয় ঢাল সমুদ্রীয় শিলা বা সীমা দ্বারা গঠিত। এবং 5. মহাদেশীয় ঢালের জমাটবদ্ধ পলিসরগুলিতে কালো, সবুজ এবং নীল কাদামাটি এবং বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে। কন্টিনেন্টাল রাইজ: মহাদেশীয় ঢাল এবং গভীর সমুদ্র সমভূমির মধ্যবর্তী ভূমি এলাকা হল মহাদেশীয় উত্থান। গভীর সমুদ্র সমভূমি: যেখানে মহাদেশীয় ঢাল গভীর সমুদ্রের তলদেশে শেষ হয়, সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে ভূমি প্রায় সমতল থাকে। এই অংশটি গভীর সমুদ্র সমভূমি নামে পরিচিত। গভীর সমুদ্র সমভূমির বৈশিষ্ট্য: এটি সমুদ্রের সবচেয়ে সমতল এবং গভীরতম অঞ্চল। এটি ঘন অন্ধকারে ঢাকা। গভীরতা 3500 মিটার থেকে 5500 মিটার বা তার বেশি। এই অংশে জমা হওয়া উপকরণগুলির মধ্যে সামুদ্রিক কাদা হল প্রধান উপাদান। সমুদ্রের তলদেশের প্রায় 75% গভীর সমুদ্র সমভূমির অন্তর্গত। গভীর সমুদ্র পরিখা: গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে কিছু জায়গায় অত্যন্ত সরু, গভীর এবং দীর্ঘ পরিখা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় গভীর সমুদ্রের পরিখা। মধ্য মহাসাগরীয় পর্বতমালা: গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে কোথাও কোথাও লম্বা শৈলশিরা দেখা যায়। এগুলোকে বলা হয় মধ্য সমুদ্রীয় শৈলশিরা। সীমাউন্ট বা ওশেনিক হিল: গভীর সমুদ্র সমভূমিতে যেখানে ফাটল রয়েছে, সেখানে এই ফাটল বরাবর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হাজার হাজার নিচু পাহাড়ের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়। এগুলোকে বলা হয় সীমাউন্ট। গায়োটা: যখন সীমাউন্টগুলির পাশ খাড়া থাকে কিন্তু উপরের অংশ সমতল থাকে, তখন এই পাহাড়গুলিকে গায়োট বলা হয়। সিকনালা: আগ্নেয়গিরির পর্বতমালার মধ্যে যে পাহাড়গুলির উচ্চতা কম, তাদের বলা হয় শিকনল। আগ্নেয়গিরির পর্বত: যখন সীমাউন্টগুলির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা জলপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত হয়, তখন এগুলিকে আগ্নেয়গিরির পর্বত বলা হয়। অ্যানিউবাদা: সমুদ্রতলের সাপেক্ষে ভূরেখাকে হাইড্রোমেট্রিক রেখা বলা হয়। চলমান জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা ক্রমাগত নির্ণয়ের জন্য গ্রাফটিকে ফ্যাথোগ্রাম বলা হয়। মহাদেশীয় শেলফ পৃথিবীর মোট সমুদ্রতলের 7.6%। 3.2 সমুদ্র স্রোত। পৃথিবীর ঘূর্ণন, বাতাস এবং সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা, ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সমুদ্রের নির্দিষ্ট কিছু অংশের পানি ধারাবাহিকভাবে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়।
সমুদ্রের জলের এই প্রবাহ বা গতিকে সমুদ্র স্রোত বলা হয়। সমুদ্র স্রোতের শ্রেণীবিভাগ। সমুদ্রের পানির গভীরতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ। আই পৃষ্ঠ স্রোত, ই গভীর সমুদ্র স্রোত। সমুদ্রের জলের তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ। আই উষ্ণ স্রোত, ই ঠান্ডা স্রোত। সমুদ্র স্রোতের স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ। আই স্থায়ী স্রোত, ই মৌসুমী স্রোত। সমুদ্র স্রোতের কারণ। মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রের নির্দিষ্ট অংশের জলরাশি একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের জলের এই অনুভূমিক প্রবাহকে সমুদ্র স্রোত বলা হয়। এই সমুদ্র স্রোতগুলি বিভিন্ন কারণে ঘটে। গ্রহীয় বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হলেও ভূপৃষ্ঠের জলের ভরকে তাদের প্রবাহের দিকে চালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব অঞ্চলে বাণিজ্য বাতাস প্রবাহিত হয় সেখানে সমুদ্র স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। যেসব অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানে সমুদ্র স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। মেরু অঞ্চলে সমুদ্র স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে পৃথিবীর সমুদ্রের জল গতিতে বিচ্যুতি অনুভব করে। ফেরেলের সূত্র অনুসারে সমুদ্রের স্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বিচ্যুত হয়। Anubada. সমুদ্রের জলের তাপমাত্রার পার্থক্য সূর্যের রশ্মির কোণের তারতম্যের কারণে অঞ্চলভেদে তাপমাত্রার তারতম্য হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণ সমুদ্রের জল আয়তনে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডা মেরু অঞ্চলের দিকে বহির্মুখী স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয়। বিপরীতভাবে মেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা ঘন জলের ঘাটতি পূরণের জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে অভ্যন্তরীণ স্রোত হিসাবে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পার্থক্য সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়, যার ফলে পানির ঘনত্ব বিভিন্ন রকম হয়। লবণাক্ততা সমান করার জন্য কম লবণাক্ত হালকা জল বেশি লবণাক্ত জলের দিকে বহির্মুখী স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয় এবং বেশি লবণাক্ত ভারী জল কম লবণাক্ত জলের দিকে অভ্যন্তরীণ স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয়। মহাদেশগুলির অবস্থান এবং আকৃতি যখন প্রবাহিত সমুদ্র স্রোত মহাদেশ বা দ্বীপ শৃঙ্খলের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় তখন ভূমির আকৃতি এবং গঠন অনুসারে তাদের পথ পরিবর্তিত হয় বা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। উদাহরণ, আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ব্রাজিলের কেপ দে সাউরোকে আঘাত করে, যার ফলে ব্রাজিল স্রোতের জন্ম হয়। বরফ গলে যাওয়া সমুদ্রে যেখানে বরফ গলে যায় সেখানে পানির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং এই জলস্তর কম জলসম্পদযুক্ত অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, যার ফলে সমুদ্র স্রোত তৈরি হয়। সাবমেরিন শৈলশিরার উপস্থিতি যদি সমুদ্র স্রোতের পথে সাবমেরিন শৈলশিরা থাকে তাহলে স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর দিক বিচ্যুত হয়। বিভিন্ন স্রোতের মিলন
যখন বিভিন্ন দিক থেকে সমুদ্রের স্রোত এক স্থানে মিলিত হয় তখন জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়, কিছু অংশ নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রদত্ত লেখাটি সমুদ্রবিদ্যার উপর একটি শিক্ষামূলক উপাদান থেকে একটি উদ্ধৃতি, বিশেষ করে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, চিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে কিভাবে চিত্রটি সমুদ্রের জলের ঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। মূল তথ্য: ১. সমুদ্রবিদ্যায় চিত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২. এটি সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার ভৌগোলিক বণ্টন দেখানোর জন্য এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ৩. চিত্রটি জলের ভরের প্রসারণ, মিশ্রণ এবং ঘনত্ব বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এবং ৪. এটি সমুদ্রের জলের ভর বা স্রোতের শ্রেণীবিভাগ এবং বিস্তারে সহায়তা করে। অনুবাদ। বৈশিষ্ট্য: সমুদ্রের জলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধ্রুবক বলে ধরে নিলে, যে কোনো স্থানের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট লবণাক্ততা থাকবে। ফলস্বরূপ, গ্রাফ পেপার বা চার্টের একটি বিন্দু দিয়ে এটি দেখানো সম্ভব। যেহেতু জলের ঘনত্ব তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার উপর নির্ভরশীল, তাই জলের ঘনত্ব একটি টিএস ডায়াগ্রামেও পাওয়া যাবে। সমান ঘনত্বের মানগুলিকে সংযুক্ত করে প্রাপ্ত রেখাগুলিকে আইসোপাইকনাল, সমান ঘনত্বের রেখা, বলা হয়। দেখা যায় যে রেখাগুলি ধীরে ধীরে ডান থেকে বামে বৃদ্ধি পায়। যদি দুটি অনুরূপ জলস্তরকে যে কোনো পরিচিত অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়, তাহলে তাদের একটি নির্দিষ্ট চিত্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হবে। অবশ্যই, এই ক্ষেত্রে, প্রতিটিকে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ডায়াগ্রামের তাৎপর্য: সমুদ্র বিজ্ঞানে ডায়াগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ১. সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার ভৌগোলিক বণ্টন একটি টিএস চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে এবং একই সাথে, তাদের বণ্টনের পার্থক্য বা অসঙ্গতি নির্ধারণ করা হয়। ২. একই গ্রাফ পেপারে দুই বা ততোধিক স্থানের চিত্র অঙ্কন করে, তাপমাত্রা টি এবং লবণাক্ততা এস এর মান তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ৩. জলের ভরের প্রসারণ, মিশ্রণ এবং ঘনত্ব বিশ্লেষণ সম্পর্কে তথ্য ডায়াগ্রামের মাধ্যমে জানা যায়। ৪. ডায়াগ্রাম সমুদ্র বিজ্ঞানের সামগ্রিক ডকুমেন্টেশন তৈরিতে সাহায্য করে। ৫. ডায়াগ্রাম সমুদ্রের জলের ভর বা স্রোতের সম্প্রসারণ এবং শ্রেণীবিভাগে সাহায্য করে। ৬. বিভিন্ন সমুদ্র উপাত্ত গণনার ত্রুটিগুলি ডায়াগ্রাম দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। ৭. গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার পার্থক্য চিত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে। এবং ৮. একই রকম জলের ভরের আনুপাতিক মিশ্রণ চিত্র দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই উত্তরগুলিতে ভুল থাকতে পারে। উত্তরগুলি ভুল বা প্রদত্ত লেখাটি সমুদ্রের পানির ঘনত্বের উলম্ব পরিবর্তনের বর্ণনা দেয়, যা গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পায় এবং একটি ৩ স্তরযুক্ত কাঠামো তৈরি করে। ১. কাঠামোটিতে থার্মোক্লাইন স্তর, পাইকনোক্লাইন স্তর এবং গভীর স্তর রয়েছে। ২. ৩,০০,১,০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পাইকনোক্লাইন স্তর সমুদ্রের মোট আয়তনের ১৮% এবং অল্প পরিসরে ঘনত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত। ৩. হ্যালোক্লাইন স্তর হল পাইকনোক্লাইনের একটি অংশ যেখানে লবণাক্ততা দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এবং ৪. ১০০০ মিটারের নিচে অবস্থিত গভীর স্তরের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং মেরু অঞ্চলে এটি বেশি স্পষ্ট। অনুবাদ। উলম্ব পরিবর্তন। সমুদ্রের পানির ঘনত্ব গভীরতার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের উলম্ব অবস্থানে ঘনত্বের ৩ স্তর বিশিষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।
থার্মোক্লাইন স্তর, এই স্তরটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে 100-200 মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের ঘনত্ব সবচেয়ে কম। একে থার্মোক্লাইন স্তর বলা হয়। পাইকনোক্লাইন স্তর 300-1000 মিটার গভীরতার অংশটিকে পাইকনোক্লাইন স্তর বলা হয়। এটি সমুদ্রের মোট আয়তনের 18%। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অল্প পরিসরে ঘনত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এই স্তরের যে অংশে লবণাক্ততার গ্রেডিয়েন্ট বেশি পরিবর্তিত হয় তাকে হ্যালোক্লাইন স্তর বলা হয়। গভীর স্তর, এটি উচ্চ ঘনত্বের স্তর যা সমুদ্রপৃষ্ঠের 1000 মিটার নিচে থেকে তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরটি মেরু অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ছবিটিতে বাংলা ভাষার একটি পাঠ্যপুস্তকের একটি পৃষ্ঠা দেখানো হয়েছে, সম্ভবত ভূগোল বিষয়ক, যা সমুদ্রের পানির ঘনত্ব এবং এর নিয়ন্ত্রণকারী কারণগুলির উপর আলোকপাত করে। 1. সমুদ্রের পানির ঘনত্বকে প্রতি ইউনিট আয়তনের ভর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং cm ঘন এ পরিমাপ করা হয়। 2. ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণকারী প্রাথমিক কারণগুলি হল তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং চাপ। 3. ঘনত্বের তাপমাত্রার সাথে বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘনত্ব হ্রাস পায়, এবং লবণাক্ততার সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এবং 4 ক্যারেট সি তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির সর্বোচ্চ ঘনত্ব 1.0 cm ক্যারেট 3, যেখানে 4 ক্যারেট সি তাপমাত্রায় সমুদ্রের পানির গড় ঘনত্ব প্রায় 1.02677 cm ক্যারেট 3। অনুবাদ। 1. 66% অক্ষাংশে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা 0। 2. প্রশান্ত মহাসাগরে তাপমাত্রার পরিসীমা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। 3. সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা কমে গেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এবং 4. সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 17 ক্যারেট সি। সমুদ্রের পানির ঘনত্ব। ঘনত্ব বলতে প্রতি একক আয়তনে একটি পদার্থের ভর বোঝায়। ঘনত্ব সাধারণত cm ঘন একক হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু তরল পদার্থের আয়তন তাপমাত্রার সাথে গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়, তাই পানির ঘনত্ব নির্ধারণের সময় তাপমাত্রা উল্লেখ করতে হবে। বিশুদ্ধ পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ 4 ক্যারেট সি এবং এর মান 1.0 cm ক্যারেট 3। যেহেতু কিছু পদার্থ, প্রধানত লবণ, সর্বদা সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়, তাই সমুদ্রের জলের ঘনত্ব সর্বদা বিশুদ্ধ পানির তুলনায় সামান্য বেশি। 4 ক্যারেট সি তাপমাত্রায় সমুদ্রের জলের গড় ঘনত্ব 1.02677 cm ক্যারেট 3 বলে মনে করা হয়, যা বিশুদ্ধ পানির গড় ঘনত্বের 1.0 cm ক্যারেট 3 চেয়ে 2.7% বেশি। উষ্ণ সমুদ্রের জল হালকা হয়ে যায়, অর্থাৎ এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। আবার ঠান্ডা সমুদ্রের জল ভারী হয়ে যায়, অর্থাৎ এর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের জলের ঘনত্বের নিয়ন্ত্রক। সমুদ্রের পানির ঘনত্ব 3টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং চাপ। তাপমাত্রা। সমুদ্রের পানির ঘনত্বের প্রধান নিয়ামক হল তাপমাত্রা। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব হ্রাস পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। দেখা গেছে যে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা -2 ক্যারেট সি থেকে 30 ক্যারেট সি পর্যন্ত থাকে। উচ্চ তাপমাত্রার স্থানে জলের অণুগুলির তাপীয় প্রসারণ ঘটে। ফলস্বরূপ আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং জলের ঘনত্ব হ্রাস পায়। কম তাপমাত্রার স্থানে জলের অণুগুলির তাপীয় সংকোচন ঘটে, যা আয়তন হ্রাস করে এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। সারণী। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক।
তাপমাত্রা ডিগ্রি সে। ঘনত্ব গ্রাম সেমি ঘন। সিগমা টি সিগমা_টি। 0 1.0281 28.1 10 1.0270 27.1 20 1.0248 24.8 25 1.0234 23.4 30 1.0217 21.25 লবণাক্ততা সমুদ্রের পানির ঘনত্ব এবং লবণাক্ততার মধ্যে সম্পর্ক সমানুপাতিক, অর্থাৎ সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং লবণাক্ততা হ্রাস পেলে ঘনত্ব হ্রাস পায়। হিসাব করা হয়েছে যে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা 35% হলে ঘনত্ব 1.028 টেক্সট জিএম সিএম ক্যারেট 3। যেসব অঞ্চলে অতিরিক্ত সৌরতাপের কারণে বাষ্পীভবনের হার বেশি এবং কম বৃষ্টিপাতের কারণে মিঠা পানির মিশ্রণ কম, সেখানে প্রদত্ত লেখাটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে লবণাক্ততা, চাপ এবং তাপমাত্রা সমুদ্রের জলের ঘনত্বকে কিভাবে প্রভাবিত করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে উচ্চ লবণাক্ততা এবং চাপের ফলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের ফলে ঘনত্ব হ্রাস পায়। লেখাটিতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন অক্ষাংশে ঘনত্ব কিভাবে অনুভূমিকভাবে পরিবর্তিত হয়। অনুবাদ 1. উচ্চ লবণাক্ততা মানে উচ্চ ঘনত্ব, এটি আবদ্ধ সমুদ্রে দেখা যায়। 2. উচ্চ বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে লবণাক্ততা এবং ঘনত্ব উভয়ই কম থাকে। 3. চাপের ঘনত্বের সাথে আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে, গভীরতার সাথে চাপ বাড়ার সাথে সাথে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এবং 4. ঘনত্বের অনুভূমিক পরিবর্তন অক্ষাংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিষুবরেখা থেকে মেরুগুলির দিকে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। উত্তরগুলিতে ভুল থাকতে পারে। উত্তরগুলি ভুল বা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সঠিকতা দুবার পরীক্ষা করুন। চাপ এবং সমুদ্রের জলের ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক সমানুপাতিক, অর্থাৎ চাপ বাড়ার সাথে সাথে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং চাপ কমার সাথে সাথে ঘনত্ব হ্রাস পায়। যেহেতু গভীরতার সাথে সাথে পানির চাপ বৃদ্ধি পায়, তাই এই ক্ষেত্রে ঘনত্বের পরিবর্তন উল্লম্বভাবে দেখানো হয়েছে। সমুদ্রের পানির চাপ ডেসিবারে প্রকাশ করা হয়। 1 ডেসিবার প্রতি বর্গমিটারে নিউটনের সমানা। তদনুসারে সমুদ্রের গভীরতা প্রতি 1 মিটার বৃদ্ধির জন্য চাপ 1 ডেসিবার বৃদ্ধি পায়। ঘনত্বের তারতম্য। অনুভূমিক পরিবর্তন। ঘনত্বের অনুভূমিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অক্ষাংশের প্রভাব লক্ষণীয়।
সমুদ্রের পানির উপরের অংশের ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান অক্ষাংশের সাথে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ এটি নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে উচ্চ তাপের কারণে বাষ্পীভবন বেশি হয় এবং পরিচলন স্রোত উপরের স্তরে উৎপন্ন হয়, তারপর সমুদ্রের তলদেশে।